فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله تكمله بنى الله له مسجدا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ اللہ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت اس میں نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ فرمایا دین کے اندر 5 علامتیں ہوتی ہیں، جن میں 5 صفات ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تیسری صفت بتائی اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ قائم کرنا۔ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز قائم کرنا اور بات ہے، الگ بات ہے۔ قائم کرنا کہتے ہیں جب سے نماز فرض ہوئی ہے آخری دم تک اس کی کوئی نماز ضائع نہ ہو، اور اس کی نمازیں کیسی ہوں؟ سنت کے مطابق ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، تمام واجبات اور تمام مستحبات اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتا ہے؟ جن میں تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے ایسے پکے پابند ہوتے ہیں کسی آپ میں نماز کو نہیں چھوڑتے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی آتى الزکاۃ، اپنے مالوں میں سے زکات نکالتے ہیں، 2.5% پیسے میں سے، پراپرٹی میں سے جو سیل کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے رکھی ہے، اس میں سے جب ان پر سال گزر جاتا ہے، زیورات میں سے اور اناج میں سے اور غلے میں سے اور اپنے جانوروں میں سے، جن جن چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے زکات کا فرض کیا ہے ان میں سے زکات نکالتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ جن میں یہ 5 صفتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں، اپنا جان مال خرچ کرتے ہیں اور ان کو آباد کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے آباد کرتے ہیں، مال خرچ کر کے آباد کرتے ہیں، ان میں آ کر کے آباد کرتے ہیں، تہجد کے ذریعے آباد کرتے ہیں، اشراق کے ذریعے آباد کرتے ہیں، چاشت کے ذریعے آباد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے آباد کرتے ہیں، اعتکاف کر کے آباد کرتے ہیں، اور تعلیم کر کے آباد کرتے ہیں، اور جماعت کی شکل میں آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے گھروں سے ان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کا دل کہیں نہیں لگتا، کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں لگتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر جا کے بے چین ہو جاتی ہے، جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے اس کا باہر دل نہیں لگتا، بے چین ہو جاتا ہے، اس کا دل کہاں لگتا ہے؟ مسجد کے اندر لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی لسٹ میں لکھے جائیں گے، ان کی ایک فہرست ہوگی، اور اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ان پر مہر لگ جائے گی کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پا گئے، اور جو ہدایت یافتہ
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का घर बनाता है, उसमें हिस्सा देता है, माल के जरिए से, मटेरियल के जरिए से, अपने वक्त के जरिए से, मेहनत के जरिए से, किसी तरह की भी कुर्बानी देने के जरिए से, अल्लाह जन्नत में उसके लिए उस जैसा घर अता फरमाएंगे, मस्जिद जैसा घर अता फरमाएंगे। वहाँ का घर चीजों का नहीं होगा, इस दायरे का नहीं होगा, वहाँ का घर किसका होगा? सोना और चांदी का होगा, समुद्र और अफीम का होगा, और ऐसी दीवारें होंगी कि अंदर से देखे बाहर नजर आ जाए, बाहर से देखे तो अंदर का नजर न आवे, और उनमें खुशबू हिंदी और जन्नत की नहरें मिलेंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के महलात अता फरमाएंगे मस्जिदों के बदले में। इसलिए मेरे भाइयों, जो मस्जिदों में कुर्बानी दे उनका दिल बड़ा होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे पैसे को, हमारी ज़मीन को, हमारी कुर्बानी को, हमारे टाइम को अपने घर में इस्तेमाल करवा लिया। किसका एहसान है? अल्लाह का एहसान है। ये किसका एहसान है? अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह इसका बदला कहाँ देगा? जन्नत में अता फरमाएगा। तो जिन लोगों ने बाहर से इसमें पैसा दिया है, खासतौर से इस्माइल मरहूम के बेटे इलियास भाई, उन्होंने खर्च किया है पैसा, आप सब दुआ करो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस्माइल भाई की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। और इसी तरह से दो और भाई हैं, एक हुज़ैफ़ा पटेल है, एक मरियम पटेल हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाइयों में, बिजनेसों में बरकतें अता फरमाए। और ख़ास तौर से हमारे हाजी गफूर साहब हैं, हाजी यूनुस साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी मेहनत से, उनकी कुर्बानी से और उनके जहन साजी करने से सब कुछ कुर्बानी उन्होंने दी है। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, उनकी उम्र में बरकतें दे, अल्लाह उनसे खुद दीन का काम ले, उनको सेहत, तंदुरुस्ती और क़ुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, अल्लाह अपने इस घर को आबाद फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस घर से दीन की और दीन की तबलीग का काम ले और इसे उसको हिदायत का मरकज़ बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोटी सी दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मौलाए करीम, हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुज़र फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, फज़ल का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, दरगुज़र का मामला फरमा। हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, सियाहकार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, ये ज़िंदगियाँ गुनाहों में, नाफरमानियों में गुज़र गई। मेरे मौला कितने गुनाह किए कर के भूल गए, तौबा की तौफ़ीक़ नहीं हुई। अल्लाह तेरे इस घर में जो नया तामीर हुआ है, एक एक गुनाह से माफ़ी चाहते हैं, जो जान कर किए उनसे माफ़ी चाहते हैं, जो अनजाने में किए उनसे माफ़ी चाहते हैं, जिनको भूल गए उनसे माफ़ी चाहते हैं, जो याद है उनसे माफ़ी चाहते हैं, जो सगीरा किए उनसे माफ़ी चाहते हैं, जो कबीरा गुनाह किए उनसे माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह तू माफ़ फरमा दे, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद फरमाता है, तू गफूर है, तू रहीम है, तू गफ्फार है। या अल्लाह, तू पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, सबसे ज़्यादा मेहरबान है। अपने इन बंदों पर रहम फरमा दे या अल्लाह, रहम फरमा दे, सबको माफ़ फरमा दे, सबको माफ़ फरमा दे, एक एक गुनाह को माफ़ फरमा दे, रग रग से माफ़ फरमा दे, रग रग में नूरानियत अता फरमा दे, रूहानियत अता फरमा दे, तक़वा परहेज़गारी अता फरमा दे, हमारे दिलों में निगाहियत अता फरमा दे, खुलूस अता फरमा दे, खुशू खुशू अता फरमा दे, नमाज़ों में खुशू खुशू अता फरमा दे, इन दिलों में अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, नबी का सच्चा इश्क अता फरमा दे, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा दे, पूरी ज़िंदगी दीन पर साबित कदमी नसीब फरमा दे, अपने कुरान से मोहब्बत अता फरमा दे, कुरान की तिलावत में हलावत
परिवार की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे, उनकी बिजनेस तिजारत में बरकतें अता फरमा दे, खूब तरक्की अता फरमा दे, उनके लिए आफियत और सलामती का फैसला फरमा दे। हुज़ैफा पटेल, मरियम पटेल की बिजनेस में बरकत अता फरमा दे, उन्होंने जो खर्च किया है उसको भी कबूल फरमा ले। बिलखुसूस हाजी गफूर यूनुस पटेल की कुर्बानियों को कबूल फरमा, जिनकी तहरीक से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी कुर्बानियों से, जहन साजी से मेरे मौला ये मस्जिद आबाद हुई है, ये मस्जिद तामीर हुई है। मेरे मौला उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, हिम्मत और कुव्वत और ताकत अता फरमा। मेरे मौला उनसे खूब दीन का काम ले, उन्हें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, उनकी खिदमत को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा ले। दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमा, यहाँ बैठना कबूल फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी नस्लों में दीन के दाई शैतानी पैदा फरमा, हाफिज़ और आलिम पैदा फरमा, उलमा रब्बानी चीज पैदा फरमा। हमें अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा, अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। जब दुनिया से रुखसत हो ईमान पर खात्मा भी खैर फरमा, रज़ा वाली कलिमा वाली मौत अता फरमा। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अता फरमा। तमाम दुआओं को हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ात-ए-फ़ैल में खास